मो तरफ तुमको स्वागत। सर्वशिक्षा अभियान अभिप्राय सभीए पढ़ा सभीए बढ़ा। तो ये लॉकडाउन समय विद्यालय में पाठ पढ़ा असंभव दृष्टि घरे बसी प्रत्येक श्रेणीर प्रत्येक विषय यही चैनल द्वारा आम पाठ पढ़ी पारा। ताले आमे आज पढ़ा आस अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर प्रथम विषय वृक्ष महात्म्य। यही पद्यटी को रचना करिसेंती अतिबड़ी जगन्नाथ दास। अतिबड़ी जगन्नाथ दास ओडिया जातिर मौलिक विषय विन्यास करने सहित भागवत पई ओडिशार घरे घरे से परिचित। ओडिया भागवत व्यतीत अतिबड़ी जगन्नाथ दास तुला भिणा, अर्थकोइली, दारु ब्रह्म, मृगुणी स्तुति इत्यादि मध्य रचना करिसेंती। ताले ये जो विषयटी वृक्ष महात्माटी अच्छी यह आम ओडिया भागवत दशम स्कंद गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय आसी। उक्त पद्यांशटी कवि श्रीकृष्ण मुख्य वृक्षर महात्म्य वर्णना करिसेंती। आम पृथ्वी पई आम लोक समाज पई वृक्ष आमको कौन दौची, कौन तार अवदान आम पे रही, आम ताठू कौन सब पाउचे, से किपरि बिना स्वार्थ आमर सेवा करुचे, आम आज से विषय सब जानिबा। मैं आम ये वृक्ष महात्मा पद्यटी गाइबा और से पद गुड़ी सब बुझीबा। एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तो सहोई, गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई, गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर, निदा घर बीते ज लागी पोए होइले दुख भागी। ताले पदरे कौन सब कष्ट शब्द अच्छी? आज्ञा, आज्ञा अर्थ आदेश। कन्याय, एटी कन्याय अर्थ गोपाल बालक मानक कहुई। तोष अर्थ खुशी, गोविंद कृष्णकर अन्य नाम, मिलिले अर्थात मिसिले बा एकाठी हेले। ताले एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तोष होई, गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई। ताले कृष्णकर आज्ञा पाई गोपाल बालक माने खुशीर सहित समस्ते एकाठी गोटे गछमूले एकाठी हेइछन्ती। गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर, निदा घर बीते ज लागी पोए होइले दुख भागी। ताले गोपाल बालक माने दामोदर मध्य कृष्णकर अन्य नाम। ये गोपाल बालक माने कृष्णक सहित मिसी एकाठी हेई कुआडे जाइछन्ती ना गाई चराइयाकु जाइछन्ती बहुत दूर को। निदा घर बीते ज लागी पोए होइले दुख भागी। निदा अर्थ कोन ना ग्रीष्म काल, पोए अर्थ मध्य से गोपाल बालक माने। ताले एमाने सब एकाठी हेकी गाई चरे को बहुत दूर को जाइछन्ती। कोन समय ना बहुत जोरे खरा होउची, गरम होउची, घर्म अर्थ झाड़ बोउची। ओए अर्थ मध्य एठी गोपाल बालक माने। गोपाल बालक माने मध्य तांको सहित मिसिकरी दुखरे भागी हेइछन्ती। कृष्णक सहित एकाठी मिसिकी समस्ते गाई चरई जाइछन्ती। तापर पदटी देखिबा। चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले, वृक्ष को चाहि दामोदर हेस्तक कृष्ण मित मोर, श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देव प्रस्थ, देख ए वृक्षर महत्व परे करंती उपकार, सुजन प्राणीर व्यवहार। ताले ए पदटी कौन अच्छी ना चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले, वृक्ष को चाहि दामोदर हेस्तक कृष्ण मित मोर। ताले चरांती गोरु गोप मेले, गोपाल बालक माने समस्ते मिसी कृष्णक सहित बणरे गाई चराउछन्ती। कोठी ना गोटे गछ मूलर छाई तले। गछ आमको कौन एठी दउची? छाई दउची। कृष्ण जड़े गाई चराउछन्ती, गछ आमको छाई देइछि, से छाई रे से बसी पड़िछन्ती। वृक्ष को चाहि दामोदर हेस्तक कृष्ण मित मोर। एई समय वृक्ष को चाहि बा गछ को चाहि कृष्ण कहउछन्ती बा दामोदर कहउछन्ती। दामोदर कृष्णकर अन्य नाम। जे हे स्तोक कृष्ण मित मोर, मित अर्थ मित्र सांग, जे हे स्तोक कृष्ण तांको सांगर ना। से भली एठी अन्य सांग मानक नाम मध्य कृष्ण कहिसंती। श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देव प्रस्थ। ताले हे स्तोक कृष्ण श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देव प्रस्थ। हे मोर सखा माने, हे मोर मित माने, हे मोर सांग माने, तमे माने वर्तमान ये गछ विषय मोठारु शुण, वृक्षर महात्म्य विषय शुण, वृक्ष आमको कौन दउची। देख ए वृक्षर महत्व परे करंती उपकार, सुजन प्राणी व्यवहार। ताले वृक्षर महत्व को तुम मैंने देख कौन से करुचंती, आम समस्तଙ୍କର उपकार करुचंती, निस्वार्थ भाव में आमर सेवा करुचंती। सुजन प्राणी व्यवहार, सुजन जन अर्थ लोक, सु अर्थ भल, जेपरि भल लोक निस्वार्थपर भाव में अन्य मानकर सेवा करिथाए, प्राणी मानकर सेवा करिथाए, सेवा बदल से किछि चाहेनी, सेहीपरि गछ आमर मध्य सेवा करुची। तापर पदटिकी जिबा। शीत बरसा घर्म दुख सही आंभकु दियंती दुख, धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणींकर। ताले गछ कौन करुची? शीत खाऊची, वर्षा खाऊची, खरा खाऊची, दुख खाऊची, सबु किछि दुख को से सही से आमको सुख दउची।
ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ତାହେଲେ ଧନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଏ ଗଛମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖରା ସହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଜନ ସ୍ୱରେ ଜେହ୍ନେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଇ, ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ, ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝଉଥିଲେ ଯେ ଶୀତ କାକର ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ କିଛି ଖାଇକିରି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଛାଇ ଦେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ଗଛ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ନା। ସୁଜନ ଘରେ ଜେହ୍ନେ ଯାଇ, ସୁଜନ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅତିଥି ଯିବ ସେ କେବେ ନିରାଶ ହୁଏନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିବ ସେ ତାର କାମଟି ତାର ସଫଳ ହୁଏ। ସେହିପରି ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି, ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳେ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ, ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ଗଛ ଆମକୁ କେବେ ନିରାଶ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଫୁଲ ଦେଉଛି। କୁସୁମ ଅର୍ଥ ଫୁଲ, ଦାରୁ ଅର୍ଥ କାଠ, ଦଳ ଅର୍ଥ ପତ୍ର, ଅଠା ଖାର ଅଙ୍ଗାର, ଘର ଚାରିପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛେ, ଗୃହ ପାଇଁ ବାଡ଼ ତିଆରି କରୁଛି, ଫଳ ଦେଉଛି, ଜାଳ ଦେଉଛି, ଗଛ ଦେଉଛି, ଅଠା ଦେଉଛି, ଔଷଧ ଦେଉଛି। ତ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମହାନ, ସେ କେତେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ସୁଜନ ଲୋକ ଅତିଥିକୁ କେବେ ଫେରାଏ ନାହିଁ, ନିରାଶ କରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ଗଛ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ ମାଗୁନି ତାକୁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଆମକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦିଏ। ତ କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସଖାମାନଙ୍କୁ ଏଠି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ବା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ପରୋପକାର ଲାଗିବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏସବୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପର ଉପକାର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତାପର ପଦଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ, ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ, ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି। ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କରୁଛି, ଫଳ ଦେଉଛି, ଫୁଲ ଦେଉଛି, ଅଠା ଦେଉଛି, ଗଛ ଦେଉଛି, ଜାଳ ଦେଉଛି, ଘର ଚାରିପାଖକୁ ବାଡ଼ ଦେଉଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସବୁ କିଛି ଗଛଠାରୁ ପାଉଛେ। ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା ସେ ଆମମାନଙ୍କର କରୁଛି, ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେ ତାର ପର ଉପକାର ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି। ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ଗଛ ତଳେ ଛାଇ ନେଉଛି, ଯିଏ ଯାଉଛି କେବେ ସେ କାହା ପ୍ରତି କିଏ କିଛି ମାଗିଲେ ସେ ଦିଏନି, ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ତାର ଶରୀରଟାକୁ ପର ଉପକାରରେ ଲଗେଇଛି। ତ ଏ ବିଷୟଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା, ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସେବା ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତିକି କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିପାରିବା, ଯାହା କିଛି ଦେଇପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି। ଯଦି ଆମେ ସଂସାରରେ ଦେହ ପାଇଛେ, ଯଦି ଶରୀର ପାଇଛେ, ତ ଆମମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ତ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କାମ କରିଦେଇ ଯିବା, ଯେମିତି ଗଛକୁ ଆଜି ଏଠି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସେମିତି ଆମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଏ ଗାନ କରିବ ଯେ ଲୋକ ଥିଲା ଏଇ କାମ ସବୁ କରିକି ଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପରୋପକାର ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର, ହିଂସା ଭାବ ଆଦୌ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ କିଛି କହୁଛି, ଆମେ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରେ ଯଦି କିଏ ଟିକେ ଆମକୁ ହାତ ଟିକେ ମାରିଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ଉଠେଇ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଦେଖ ଆମେ କାଟିକି ଆଣି ତା ଜିନିଷରେ ଆମେ ଘରର ଆସବାବ ତିଆରି କରୁଛେ, ତାକୁ କାଟିକି ଆଣି ଜାଳ କରୁଛେ, ତା ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଜାଳୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସେ ଆମକୁ ଦେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ଦେଉଛି, କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ନ ଦେଉଛି। ତ ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଏଠି ବହୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଏ ପଦ୍ୟରୁ। ତାପର ପଦଟିକି ଯିବା, ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପର ଲୋକେ। ତାହେଲେ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପର ଲୋକେ। ତାହେଲେ ମନ ବଚନ, ଆମର ମନ ନିର୍ମଳ ସେଭଳି ରହିବା ଦରକାର, ଗଛ ଭଳି ହେବା ଦରକାର। ବଚନ, ମନରେ ବଚନରେ ସବୁ କିଛିରେ ଆମେ ପର ଉପକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖ ରାମାୟଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି, ସେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ଆଗକାଳର ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ପୁରାଣ ଏସବୁ କଥା ଦେଖିବା, ସେମାନେ ବଚନରେ ମନରେ କେତେ କ'ଣ ପର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପର ଉପକାର ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଗଛକୁ ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦାହରଣ, ଯେ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ମନ ବଚନ, ଆମର ସେବା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପର ଉପକାର ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ କରିବା, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ପରଲୋକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, କଥାରେ ଅଛି ମଣିଷ ମଲା ମାନେ ଇହ ଧାମ ଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ତାକୁ
ଭଲ ଫଳ ମିଳେ, ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରିଥାଏ ତାକୁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳେ। ତମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଯମ ମଲା ପରେ ଏଇଆ କରିବ, ଶୁଳିରେ ବସେଇବ, ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇବ। ଆମେ ତ ସବୁ କେହି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେ ନା ଦେଖିନେ, ସବୁ ଶୁଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ କର୍ମ ଆଉ ଖରାପ କର୍ମ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା, ପର ଉପକାର କରିବା, ଯିଏ ଆମର କ୍ଷତି କରୁଛୁ କରୁ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେ ଇହଲୋକ ପରଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆଉ ତାର ଗାନ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ତା ବିଷୟରେ, ଭଲ ସେମିତି ଗାଉଥିବେ। ସେ ଲୋକ ମରିଯିବ। ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ଭାବରେ ମାନୁଛେ। ସେ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ରଖିଛେ? ତାହେଲେ ଏବେ ତାପର ପଦଟିକି ଯିବା। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ, ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ, ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଜେହ୍ନି ସଙ୍ଗେ, ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ, ଶୀତଳ ଜଳପାନ କରି, ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନର ହରି। ତାହେଲେ ଫୁଲ ଫଳ, ଦଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପତ୍ର। ଏସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି? ଗଛ ଡାଳ ଦେଉଛି, ପତ୍ର ଦେଉଛି, ଫଳ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ, ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଜେହ୍ନି ସଙ୍ଗେ, ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗଛ ପାଖରୁ ଯାଇ, ଗଛ ପାଖ ଯମୁନା କୂଳରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଯାଇ ଯମୁନା କୂଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୀତଳ ଜଳ ସେଠି ପାନ କରି ଗଛ ତଳରେ ବସିଛନ୍ତି ନରହରି ବା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯମୁନାର ଶୀତଳ ଜଳ ପିଇକିରି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ନଦୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ନଦୀ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ପର ଉପକାରୀ। ଦେଖ ନଦୀ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଉଛି, ପାଣି ନଥାନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ରହିନଥାନ୍ତା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପ ବାଳେ, କହନ୍ତି କ୍ଷୁଦାର ବିକଳେ, ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତନମୟୀ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ବିକଳ ସହିତ, କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଭୋକ, ଭୋକରେ କୃଷ୍ଣକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିରୁ, ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟଟି, ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଏ ବିଷୟରୁ ଶିଖିବା। କେମିତି ଆମର ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ରହିବ, କେମିତି ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ତ এই ବିଷୟଟିକୁ ତମମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିବ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଆମେ ପରେ ଆର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଏ ବିଷୟଟାକୁ ତମମାନେ ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ଆସିବ, ନିଜ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଲେଖିବ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ତମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ এই ବିଷୟଟିକୁ ସେୟାର କରିବ।